చెప్పండి చిరంజీవి గారు మీతో డాన్స్ చేయాలని ఒక కోరిక చెప్పాడు రిలీజ్ ఈవెంట్ లో. తన పెద్ద హార్ట్ కి అలా చెప్పి వెళ్ళిపోయారు. బట్ అదే మీరు ఫస్ట్ కాల్ తో అయితే ఓకే చెప్పారంట ప్రాజెక్ట్ కి. ఫస్ట్ కాల్ గానే ప్రాజెక్ట్ కి ఓకే శేఖర్ గారు. అవును. సో ఇస్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ అ శేఖర్ కమ్ ఆర్ స్క్రిప్ట్ వాట్ వాస్ బోత్. మనం ఫస్ట్ కాల్ అంటే కాల్ చేసి ఇచ్చేస్తావా అలా ఏం శేఖర్ గారు ఎప్పుడు ఎవరిని అడుగురు. ఫస్ట్ టైం యాక్టర్గా ఉంటే కూడా వాళ్ళు అడుగుతారు, ఏంటి ఈ కథ నీకు నచ్చిందా, ఏంటి మీకు ఇక్కడ నుంచి మీ లైఫ్లో ఏమైనా కనెక్ట్ అవుతుందని. విత్ ఆ టైంలో కూడా కన్సెంట్ ఉండాలి, మీరు సంతోషంగా ఉండాలి చేయడానికి. సో ఈ ఫిల్మ్ కూడా అలానే. శేఖర్ గారు ఇది చదివావా నచ్చిందా అని అడిగారు. నేను ఆల్రెడీ మైండ్లో పెట్టుకున్నా డెఫినెట్గా ఓకే చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఇది చదివిన తర్వాత ఇంకా కాన్ఫిడెంట్గానే, క్యారెక్టర్ కొత్తగానే ఉంది. సో ఐ థాట్ ఓకే శేఖర్ గారు విల్ నో హౌ టు మోల్డ్ మీ అండ్ డూ ఇట్ దిస్ వే. One of the issues that he's talking about in this film is gender issues, right? And on his sets there are quite a few women as well in his team. True. So does the working experience change when you have a few more women on sets? You know that it is just not them being present over there. We know that when they are present, the men around there are also in a place where they are accommodative of them, and you don't have male female anymore. You function towards working and making the script a better thing. So in Shekhar Garu's set, I've always noticed that we Chaitanya Garu or Suvarna, there are a few ladies who worked day and night, and they will go and control the crowd. Things that you normally see men do, they would go do that and fight for us. There was nothing like it's this way and that way. Even the way he treats the actors, you can be anybody in the set, you'd still be treated how the highest member or the lowest member is treated. So you learn what a craft is and how to art ఒకటే, ఫీమేల్ మేల్ ఏం లేదు. సో ఇక్కడ ఆ పని చేయడానికి when we come, you just have to focus on that alone. So he is a staunch believer of that. వర్క్స్ ఏమైనా సరే సెట్ లో ఎక్కువ మంది ఫీమేల్ టెక్నీషియన్స్ ఉంటే అట్మాస్ఫియర్ లో చేంజ్ ఉంటుంది. అవును, అక్కడ విమెన్ అక్కడ ఆలోచిస్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఓకే ఇట్స్ నైస్ టు హ్యావ్ అ కొలాబరేటివ్ ప్లేస్. జనరల్గా వాళ్ళు ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు పాస్ సమ్ కమెంట్ అండ్ జడ్జ్మెంట్ అండ్ సే వద్దు, families issues ఉంటాయి, దాని ఉంటాయి, అది ఉంటాయి, something you'll give them something and you'll sideline them. Not all the time, but the teams that I've worked with until now have always been little I wouldn't say accommodative. They've been very understanding that art anedi oka field where everybody has the same amount of power and ఎంత ఒక అబ్బాయి ఇక్కడ ఇస్తున్నారో అంతే ఆ అమ్మాయి కూడా ఇస్తుంది అనేది. అండ్ శేఖర్ గారు సెట్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ శేఖర్ గారు అబౌట్ హౌ ఐ షుడ్ బీ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఉమెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సేయింగ్ దట్ సొసైటీలో మనం సమ్టైమ్స్ సే ఇట్స్ ఓకే టు బీ ట్రీటెడ్ దిస్ వే. నో, ఆల్ మెన్ ఇట్స్ ద సొసైటల్ థింగ్ వేర్ ఇట్స్ ఓకే టు బీ ట్రీటెడ్ దిస్ వే, ఇట్స్ ఓకే టు బీ సైడ్ లైన్. బట్ ఇన్ హిస్ కేస్ హీ టెల్ మీ షుడ్ ఫైట్. పెట్టాలా? పెడతా. భీమ్రాజ్. So different are Bhanumati and Monica? Characters are different. The background that they have and the mission or their life journey is different. Bhanumati వేరే ఒక character and they've written it in a way where she is going in search of she's not going in search of love, but she wants to stay in her own uru, and she's asking questions to the society and her father saying, why should I leave my place? I have parents too, and the boy also has parents. Enduku nenu ikkada odilesi akkada ravali? So over here this girl has a different battle where even when the world says that she cannot do something, she tells herself that nathu naitadi, it is possible that I can do this on my own, and she keeps telling herself that from time to time. So she has a lot of things that bring her down. You don't have to be extremely talented, you don't have to have everything, you just need to have willpower. I think this character has that. So She's easy to play Monica after playing Bhanumati? no, they're different characters. Nothing is easier than the other. You have to approach them the same way like how you would approach any role. లాంగ్వేజ్ వైజ్ ఈజీ అయ్యిందా అంతకు ముందు తెలంగాణ యాస? డెఫినెట్గా. ముందు ఫిదా చేసేటప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉంది, ఎందుకంటే సమ్టైమ్స్ ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతాము కదా. ఇది ఏంటి వాళ్ళు ఒకటి చెప్తారు, నేను అది రిపీట్ చేస్తాను, అది మళ్ళీ
నాకు అలానే వినిపిస్తుంది, బట్ చెప్పే వాళ్ళకి అలా లేదని చెప్తారా. సో నాకు అప్పుడు అర్థం కాలే, ఇప్పుడు అది వచ్చేసింది నేను అనుకుంటున్నా, బట్ తెలీదు. ఇది డాన్స్ బేస్డ్ మూవీ కదా, ఏమైనా డాన్స్ బేస్డ్ మూవీ కాదండి, ఇది వేరే ఒక లవ్ స్టోరీయే. అక్కడ వేరే జర్నీ జరుగుతుంది. డాన్స్ అనేది ఒక ఇంకొక క్యారెక్టర్ లాగా. ఇప్పుడు మనం నేను బీటెక్ చేశాను, తను ఒక జుంబా సెంటర్ పెట్టారు, అంతే. అది డాన్స్ మ్యూజికల్గా వెళ్తుంది, లవ్ స్టోరీతో పాటు వెళ్తుంది. డాన్స్ కోసం అలా ఏం లేదు. అంటే మీరు ఏమైనా ప్రత్యేకంగా తీసుకున్నారు క్లాసెస్ ఏమైనా డాన్స్? లేదండి, ఈ సినిమా కోసం డాన్స్ అది మాస్టర్ వస్తారు కదా, డాన్స్ మాస్టర్ శేఖర్ మాస్టర్, యానీ మాస్టర్ వచ్చి మన డాన్స్ ముందు కొంచెం రిహర్సల్స్ చేసి వెళ్ళిపోతాం. We're talking about small town aspirations also, right? In this story. Yeah. So how do you think this film has addressed it, in terms of they trying to find their own voice and follow their choices, and are there a little bit about how they face struggles when they come to the city, and how they are looked upon? So we have all of this said. If you start putting it across, all that you said is there, but if you start putting it in a very serious note, it gets very preachy and people say, hey, this is what we are going through, why do we? So Shekhar Garu has put it in a very funny way where you show their struggles and you enjoy, you have a laugh, but at the same time this is what is happening in our life and these are the things that we need to face. It also addresses this other issue where in the society we don't realize. For example, at home when there is a helper akka who's coming to help us, we have a separate plate for them, we have a separate glass for them. We never question, because we have guests from outside who come. We don't ask them which caste are you, who are you, nothing. We give them our plate that we eat on. So if you're going to say that it is for health issues that you'd want to maintain your plate, then you should have the same plate and you shouldn't let another person use it, right? Be it a guest or anybody. So few things which we've taken for granted and we've never questioned. I realized that when I read the script, and after that I started questioning whatever is happening around me. So I think the film will I don't know about the change it might create, but it might make us question few things which we've been accepting or taking for granted all these days. And I think it's time to voice them out, not to yell and protest, but at least to say that this is making me uncomfortable, be it women or men. I think it's important that they put it forward and say this is making me uncomfortable and we need to do something about it, and not just suppress that feeling within yourself. Share the experience off and on. To be very honest, when we were shooting, both of us were there in that character. So as a co-actor, I would say he would compliment a lot, because ippudu manaki oka expression vachedappudu, when the other person gives a different expression, it instigates or it makes you give the reaction in a different way. So in that way, it's been a very collaborative, very healthy kind of competition. Off screen, it's only after we finished shooting that I've been recollecting of how we used to spend time, because every time we say cut, we go back to our caravans, we're there. Now I know between shots he's been very, very cool and patient with a few things. I think I mentioned that twice or something. After, say, he is also not a night person and even I'm not a night person, so both of us are equally tired. But at that point, he puts he says that let Pallavi finish her shot first, and then he does his. And when he does his shot, I'm there doing this, and he's been very sweet and kind. He'll just laugh it off and he'll say that Pallavi, wake up, it's my scene, just wake up. So he's been very kind and yeah. అంతే. అంటే ఇందులో జెండర్ ఇష్యూ, క్యాస్ట్ ఇష్యూ టచ్ చేశారు కదా, పర్సనల్ లైఫ్ లో అలాంటి ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేశారు లేదా డైరెక్ట్ గా చూడటం? మీరు ఏమైనా ఒక అమ్మాయి ఇలా ఏం ఫేస్ చేయలేదని నువ్వు అడగాలి, ఎందుకంటే ఐ సీన్ ఫ్రమ్ మై మదర్ టు మై సిస్టర్ టు ఎనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్, దే హ్యావ్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ ఇష్యూ వేర్ they've been rubbed off the wrong way, and just because they are female. I'm not one for saying that hey ila always maname experience chestunnamo ala em ledu, but if you compare and see, there's actually more over here, and which we've taken for granted. అమ్మాయిలంటే ఇలానే జరుగుతుంది కదా, ఇదేంటి బయట చెప్పాల్సింది, నాకు కూడా జరిగింది, నా పిల్ల కూడా జరిగింది, నా డాటర్కి కూడా. sometimes your mother takes it for granted that hey all of us maybe have to go through this. So now ఇప్పుడు సొసైటీ సమాజంలో అందరూ మాట్లాడుతున్నాము, సో దట్ ఈస్ at least a better place than where we were few years ago, but we still can't say that is the right way to live, no.
if we go at this speed, I think after some 100 years we might expect a little more change. So if it's not for such films, I don't know how it is possible. And we know that this media is also educational. మనం ఇప్పుడు చూపించేది మన సబ్ కాన్షియస్లో ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ చేస్తుంది, లేదంటే మనం అలా బిహేవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఐ థింక్ దట్ this is a film that I think if people watch, they'll have a conversation with their friends and daughters, relatives, saying that if they're okay, if there's something. So I have a feeling that it will. సో ఫిల్మ్స్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందంటారా సొసైటీ మీద? అంటే నిజంగా ఒక సినిమా చూసి మారుతారా జనాలు? ఫిల్మ్స్ ఇంపాక్ట్ అలా ఉంటుందా సొసైటీ మీద? లేదు, ఇప్పుడు మనం తప్పు చేసిన తర్వాత నాన్న అలా చేస్తున్నారు కదా, అందుకే నేను ఇలా చేశాను మనం చెప్తాము కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అబ్బాయి ఏదో సిగరెట్ స్మోక్ చేస్తున్నారు అంటే అమ్మ అడిగిందంటే నాన్న చేస్తున్నారు అందుకే నేను చేసిన, అలా చెప్తారు కదా. సో అలా యూ టెన్ టు సమ్టైమ్స్ బ్లేమ్ ఫిల్మ్స్ ఫర్ ఇట్, అండ్ ఇన్ రిటర్న్ యూ టెల్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇస్ ఓకే. మూవీస్లో వస్తుంది కదా, మనం కూడా చేయొచ్చు అలా. ఇప్పుడు ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే తప్పు అంటే మనం తప్పు అని చెప్పాలి, లేదంటే అది మనం తప్పు చేసి దానికోసమే మనం చేసామంటే అది తప్పు కదా. సో ఇది మనం ఇండివిజువల్ బట్టి అది మనం చేస్తున్నాము. ఈజీగా ఎస్కేప్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఫిల్మ్ చూస్తున్నాను, నాకు అది తప్పుగా అనిపిస్తుందని నేను అది చేయను. బట్ నేను అది తప్పు చేసిన తర్వాత మూవీలోనే నేను అలా చేసిన అని చెప్పి ఎస్కేప్ అవ్వడం కూడా ఉంది. సో అదే ఐ హ్యావ్ అ ఫీలింగ్ దట్ మూవీస్కి ప్రశ్నలో అడిగే ఒక మీడియం ఉంటుంది. బట్ మీరు తప్పు చేస్తున్నారంటే యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద బ్రెయిన్ టు సే ఇది నాకు కావాలా వద్దా అనేది. ఎందుకంటే మీరు బ్లైండ్గా హీరో ఒకరు స్మోక్ చేస్తున్నారు నేను స్మోక్ చేయాలి అలా అది హీరోయిక్గా చూపించడం వేరే. ఏదండి? It's all entertainment. Movie is an entertainment. But do you think that people will change after watching the movie? True, but the most things that you follow are only ఇప్పుడు క్లాస్లో వెళ్ళి మీకు క్లాస్ తీస్తే మీరు అంత ఫాలో చేయరు కదా. మీరు ఏమైనా జాలీగా ఒక టీచర్ మాట్లాడి మీకు ఏమైనా చెప్తే మీరు అది గుర్తు పెడతారు కదా మైండ్లో. సో ఐ బిలీవ్ దిస్ దట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇట్స్ ఎంటర్టైనింగ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ బీ స్టక్ ఇన్ యువర్ హెడ్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో మీరు రోల్స్ యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు రాంగ్ వేలో ఉమెన్ ని ప్రొజెక్ట్ చేసే వీటికి స్ట్రిక్ట్లీ నో అని చెప్పాలండి. It is very difficult for you to be all I can't say it's right. It is important for you to be morally right all the time, but ela cheppali something which is chala wrong for the society, which might give across a very wrong notion for especially the younger generation who are more focused on ఇప్పుడు కరోనా బట్టి కూడా ఇంకా అన్ని చదవడం కూడా ల్యాప్టాప్లో వచ్చేసింది. సో వెన్ ద సిచ్యువేషన్ లైక్ దిస్ I think it is more important that we pay extra attention when we do something. So that's how I look into a script. నేను ఎప్పుడైనా చదివేటప్పుడు చాలా ఇది తప్పుగా నాకే చాలా తప్పుగా అడిగితే నేను అడుగుతాను, ఎందుకంటే ఎవరు అలా తప్పుగా రాయాలని రాయరు కదా, అది ఇగ్నోర్ చేసి అక్కడ రాయంటారు. సో అడిగేటప్పుడు అయ్యో ఇలా ఉందా అని మార్చేస్తారు. సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇంకొకటి రీమేక్స్ చేయకూడదని రూల్ పెట్టుకున్నారు. రూల్ ఏం లేదు, రూల్ అని చెప్పకూడదు, బట్ కొంచెం భయం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ మనం ఎప్పుడు రీమేక్ చేయాలనుకుంటామంటే చాలా బాగుంది, మన ఆడియన్స్కి కూడా ఆ లాంగ్వేజ్లో చేయాలని అనిపిస్తారు. బట్ ఇప్పుడు అందరూ డబ్ చేసి అదే ఇస్తున్నారా, సో ఆల్రెడీ టీవీలో వచ్చేసిన భయం. ఇప్పుడు మనం ఆ లెవెల్లో చేయాలి, లేదంటే కొత్తదిగా ఏమైనా అక్కడ చేయాలి, అది నేను నా పైన చాలా ప్రెషర్ పెట్టుకుంటాము. సో అక్కడ ప్రెషర్ పెట్టకుండా మనం ఫ్రెష్గానే ఒక స్క్రిప్ట్ చేసుకుందామని. బట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ స్క్రిప్ట్స్ విచ్ దే సే దట్ మనం ఆ ఫిల్మ్లో ఇది అడ్రస్ చేయలేదు, ఈ ప్లాట్ఫామ్తో మనం ఇంకా ఇది బెటర్ చేసి అక్కడ పెట్టొచ్చు. ఇఫ్ ద డైరెక్టర్ ఆర్ ద రైటర్ హూ రోట్ ద ఒరిజినల్ సేస్ దట్ ఇది నేను అంతా అడ్రస్ చేయలేదు, ఇది ఇంకా బెటర్గా చేయొచ్చు అని అనుకుంటే అప్పుడు రీమేక్స్ చేయొచ్చు. అంటే చిరంజీవి గారి సినిమాల విషయంలో రీమేక్ అని రిజెక్ట్ చేశారా, లేదంటే ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ రిజెక్ట్ చేశారా? ఎందుకండి, క్యారెక్టర్ బాగుంటే ఏంటి, ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ఏంటి, క్యారెక్టర్ బాగుంటే అంతే. రీమేక్ అనేది ఎప్పుడు ఉన్న భయం ఫస్ట్ డే నుంచి. క్యారెక్టర్స్ పరంగా ఎంత చూసీగా ఉంటున్నారు, అంటే ఎక్కువ సినిమాలు చేయలేకపోతానని ఏమైనా భయాలు కానీ అలాంటివి ఉంటాయి? అలా ఏం లేదు, ఒక్కొక్క సినిమా అన్ని రోజులు వస్తుంది, అన్ని రోజులు అవుతుంది. సో అది కూడా ఒకటి. అండ్ ఐ థింక్ దట్ నాకు వచ్చే రోల్స్, నేను కనెక్ట్ చేసే రోల్స్ ప్రకారమే నేను అలా చేస్తూ వస్తున్నా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ చాలా ఇదిగా ఉంది. ఒక 10 స్క్రిప్ట్స్ ఉందంటే 2 స్క్రిప్ట్స్ డెఫినెట్గా నాకు నచ్చినట్టు ఉంటుంది.
అంటే నో చెప్పడానికి చాలా డేర్ కావాలంటారు, అంటే అందులో పెద్ద కాంబినేషన్స్ ఎదురుగా అవునా? అంటే అలాంటి దృష్టిలో అంటే ఇలాంటి నో అవునా కాదా? యాక్చువల్లీ ఎస్ చెప్పడానికి కూడా చాలా కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి. ఎందుకంటే ఎస్ చెప్పి అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మనకి అయ్యో ఏం చెప్పాము అని చెప్పిన తర్వాత డైరెక్టర్ వచ్చి కన్విన్స్ చేయాలి, లేదంటే ఇది బాగా వస్తుంది, అందరికీ అక్కడ ఒక ఇబ్బందిగా మనం ఉండకూడదు కదా. సో దాని ముందే మనం ఆనెస్ట్గా ఇది కథ బాగుంది బట్ నేను ఆ రోల్ చేస్తే అది బాగుండదు అలా చెప్పడం అంత తప్పు కదా. ఆనెస్ట్గా ఉన్నాం కదా, అక్కడ తప్పేం కాదు. ఆనెస్ట్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు, అవును అమ్మాయి చేస్తే కరెక్ట్ స్క్రిప్ట్ ఉండదు. ఇచ్చినాక మార్చిన సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయి? మీకు స్క్రిప్ట్ ఒకటి ఇచ్చి తర్వాత షూటింగ్ వెళ్ళాక క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు అలానే ఉంటుంది. సమ్టైమ్స్ బెటర్గా అయిపోతుంది, స్క్రిప్ట్ ఇచ్చినందుకు బెటర్గా అయిపోతుంది, సమ్టైమ్స్ కొంచెం అది అయిపోతుంది. ఎప్పుడే ఒక రిస్క్, ఎందుకంటే మనం మాత్రం ఉండము కదా, కో యాక్టర్ ఉంటారు, చాలా మంది క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు. ఒక్కొక్క సీన్కి మనం చేసే టైం ఉంటుంది. ఒక సీన్ పేపర్లో చూస్తే ఒక 2 పేజ్ ఉంటుంది, బట్ మనం యాక్ట్ చేసేటప్పుడు అది కొంచెం మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడానికి అక్కడ ఒక 10 minutes అయిపోతుంది. ఆ 10 minutesలో ఇంకా నెక్స్ట్ సీన్ అకామిడేట్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఉండదు. సో అది తీసేసి వాళ్ళ ప్లేస్లో ఒక సీన్ పెడతారు. సో అది ఒక ప్రాసెస్, మనం కొంచెం ఓపెన్గా ఉండాలి ఎప్పుడు. ఫిదాలో మీరు క్రీమ్ బిస్కెట్ సాంగ్కి సారంగా దిగారు. సో విచ్ వన్ యూ ఫెల్ట్ డిఫికల్ట్ ఆర్ కంఫర్ట్ వైల్ డాన్సింగ్ చేసేటప్పుడు? నేను ఎప్పుడు డాన్స్ చేస్తే చాలా భయం వస్తుంది. సో భయం ఒకటే ఎమోషన్. బట్ ఈసారి అక్కడ చాలా చలేస్తుంది ఆ నైట్, ఎందుకని తెలియదు. ఇక్కడ మనం ఫిదా షూట్ చేసాము, బట్ పిప్రి విలేజ్లో చేసేటప్పుడు అక్కడ చాలా చలి. అండ్ మనం ఇంకా ఒక షాట్ సెట్ చేసే ముందు డాన్సర్కి ఎప్పుడు బాడీ వామ్గా ఉండాలి, లేదంటే ఇక్కడక్కడ పట్టుకుంటుంది. సో ఐ had lot of cramps and I had a ligament pull and all that during the dance only. సో అది ఫిజికల్గా ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రకారం కొంచెం సారంగ్ ఏరియాలో సీమ్స్ టు బి ఆ సాంగ్తో పోలిస్తే డాన్స్ మూమెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఉంటుందా? అయ్యో తెలీదు, నేను యాక్చువల్లీ చూడలేదు. మళ్ళీ యాక్చువల్లీ అడుగుతాను, చూస్తాను, బట్ దాని తర్వాత మర్చిపోతుంది. ఎందుకంటే లిరిక్ ఆ వీడియో ఉంది కదా, అది చూసిన తర్వాత అది మేకింగ్ వీడియో లాగా అయిపోతుంది. అందుకే మీరు చూసి చెప్పండి ఇది ఇంకా నచ్చింది అని. సో పావై కడలికలని ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశారు, అందులో మీరు మీ స్టోరీ కూడా క్యాస్ట్ రిలేటెడ్ డిఫరెన్స్ గురించి, ఇందులో కూడా కొంచెం సిమిలర్ కాన్సెప్ట్, హౌ డిఫరెంట్ ఆర్? యాక్చువల్లీ ఒక యాక్టర్కి ఎప్పుడు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలి, డిఫరెంట్గా చేయాలని ఉంటుంది. ఇంకొక ఐ కెన్ ఓన్లీ స్పీక్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. నాకు కొన్ని టైం నేను ఆలోచిస్తాను ఇలా ఒక క్యారెక్టర్ వస్తే బాగుంటుంది, బట్ సమ్టైమ్స్ మనం సొసైటీకి కూడా ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్లో మనం ఏమైనా చెప్తే చాలామంది చూస్తారు. సో మనం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మన ద్వారా ఏమైనా చెప్పాల్సి వస్తే అది బాగుంటుంది అని మనం అనుకుంటాము, బట్ వెరీ రేర్లీ అలా స్క్రిప్ట్స్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ అది కూడా చాలా కరెక్ట్గా కమర్షియలైజ్ చేయకుండా, అది విక్టిమ్ లాగా ఈ అమ్మాయిని చూపించకుండా ఆ జర్నీని చూపించి ఎలా అది దాటారు అని చాలా తక్కువ స్టోరీస్లోనే చూపిస్తారు. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఒక అమ్మాయిని చాలా పాపంగా చూపిస్తే అంత విక్టిమైజ్ చేసిన తర్వాత దాని తర్వాత వేరే ఒక సేవింగ్ చేసి అలా వచ్చేస్తాము. బట్ ఇక్కడ అది ఎంత ఒక విల్లన్ ఇది ఏం చెయ్యరు, ఇది మన సొసైటీయే ఎలా మన ఒకరొకరు ఇది హర్ట్ చేసి వస్తున్నాము అనేది వస్తుందా. సో పావ కథలు వచ్చేటప్పుడు నాకు అది 30 minutes షార్ట్ ఫిల్మే. దానిలో ఫ్యామిలీ లోపల ఒక నాన్న బిడ్డ లోపల వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎంత ఎమోషనల్ ట్రామా తను కూడా తన లోపల ఉంటుంది. ఈ అమ్మాయికి ఏంటి నా నాన్న నన్ను ఇలా చేస్తున్నారా, నేనంటే అంత ప్రేమ కదా, నన్ను ఎలా చంపేశారు, నువ్వు ఒక్క నిమిషం వచ్చి నా ఫేస్ని చూడు నేను ఎలా ఉన్నాను అని. సో అది ఇది నాకేమంటే ఇది ఎవరైనా ఒకరు చూసి దాని తర్వాత ఏమైనా ఎలా ఎమోషన్స్ ఉండే కూడా, ఎందుకంటే సొసైటీ ప్రెషర్ వాళ్ళకి పెడుతుందో ఏంటో, నువ్వు ఎలా ఆ అమ్మాయికి ఏమైనా ఉండే మాత్రం అందరూ వచ్చి అరిచారు ఇదేం చెప్పారు, ఇప్పుడు నీ పిల్లకి అయింది ఏమైనా చేయి అని చెప్పేటప్పుడు తనకి ఈ ఫిలిం చూసి అర్థమైందంటే అయ్యో ఇంత పెయిన్ ఉంటుందా నా బిడ్డకి, అలా ఉండి వదిలేసి నువ్వు నేమైనా చేయమా చెప్తే నాకు అంతే చాలునే అనిపిస్తుంది అప్పుడు నేను చేసేటప్పుడు. ఎందుకంటే పని చేసిన తర్వాత ఫీల్ అవ్వడం నో యూస్. సో చేసే ముందు మనం వాళ్ళని అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఇది నీకు కావాలా చూడండి అలా చెప్పాలని ఆ డైరెక్టర్ గారికి కూడా ఉంది. అండ్ నేను ఆ పాత్రను ప్లే చేయడంలో నాకు చాలా ఒక యూ హ్యావ్ సమ్ కొంచెం కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది మనం సొసైటీకి ఏం సమాజానికి. సమ్టైమ్స్ వీ ఫీల్ హెల్ప్లెస్. నేను జార్జియాలో లేదంటే స్కూల్ చదివేటప్పుడు ఈ రేప్ న్యూస్ ఇదన్నీ ఏమైనా వినేటప్పుడు
లోపల అంత బాధ ఉంటుంది. బట్ ఏం మనకి చెప్పాలి, మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, నేనేం చేయాలి, నేను ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుందంటే నేను చెన్నై నుంచి క్వాంటూర్ నుంచి అక్కడ వచ్చి ఏం చెప్పగలుగుతాను. సో ఐ యూస్ టు ఫీల్ హెల్ప్లెస్. సో రైట్ నౌ ఐ ఫెల్ట్ నాకు ఇలా ఒక పొజిషన్ ఇచ్చారు ఒక యాక్టర్గా, సో నేను ఇది చూపించగలను అలా ఒక ఇంటెన్షన్తోనే దట్ స్క్రిప్ట్ ఐ పిక్డ్. శేఖర్ గారు ఈ స్క్రిప్ట్ వేరేలాగా ఇదిని అప్రోచ్ చేశారు. అండ్ ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో ఇంత ఆర్గానిక్గా పెట్టడం చాలా చాలా కష్టం. అది 2 బ్యాక్ స్టోరీస్ని పెట్టి వాళ్ళిద్దరూ ఇది ఎలా ఫైట్ చేసి వచ్చారు అని చెప్పేది ఇంకా చాలా కష్టమైన విషయం. అండ్ ఐ థాట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ టు అగైన్ కన్విన్స్ ఆర్ సే సాటిస్ఫై మై ఓన్ గ్రీడ్ టు కన్వే మై ఒపీనియన్ అంతే. ఇటువంటి రోల్స్ చేయడం చాలా కష్టం, ఛాలెంజింగ్ అనిపించిందా మీకు పావై కథలు కానీ ఇది కానీ? అది పర్సనలీ చాలా ఛాలెంజింగ్. ఎందుకంటే మనం అది చెప్పేటప్పుడు మనం చాలా చూసుంటాము, మన సిస్టర్కి అయిపోతుంది, మన ఎవరికైనా తెలిసే వాళ్ళకి ఇలా అయిపోతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఫ్రమ్ దట్ పెయిన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో అది చాలా ట్రామాటిక్గా ఉంటుంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ఐ ఎంజాయ్ దట్ ట్రామా బికాస్ దట్స్ వెన్ ఐ రియలైజ్ మనం ఏదో కరెక్ట్గా చేసాము. లేదంటే అక్కడ వచ్చి యాక్ట్ చేసి కట్ చెప్పిన తర్వాత నేను ఓకే టీ ఉందా కాఫీ ఉందా అడిగితే నాకే అసలు నువ్వు ఏం చేసావు ఇప్పుడు అలా చేసి నీకు ఎలా అడగడం వచ్చు అని నేనే నన్ను జడ్జ్ చేస్తానా. సో ఐ ఫీల్ హ్యాపీ దట్ ద ఫిల్మ్స్ దట్ ఐ డూ అఫెక్ట్ మీ సో మచ్. మ్యాక్సిమం అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేసినప్పుడు బయటికి రావడానికి చాలా టైం కూడా పడుతుంది కదా, అలా ఎక్కువ పెయిన్ తీసుకునేవి ఏమున్నాయి ఇప్పుడు ఎవరు చేసిన క్యారెక్టర్స్లో? పావక దగ్గర ఒకటి చెప్తాను అది. అండ్ షూట్ చేసేటప్పుడు లవ్ స్టోరీ చాలా కష్టంగా ఉంది. బికాజ్ పావక దగ్గర చెప్పేటప్పుడు నేను ప్రెగ్నెంట్ కాదు, బట్ షూట్ అయిన తర్వాత మనకి ఇలా ఉండి ఇలా సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందేమో అని ఆ బాధ క్యారీ చేస్తున్నాను. బట్ దీనిలో నేను ఒక అమ్మాయి కదా, యూ వుడ్ హ్యావ్ ఫేస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జెండర్ బైస్డ్ ఎయిదర్ స్లర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో అది మనకి అప్పుడే కొంచెం కష్టంగా ఉంది. శేఖర్ గారు ఎప్పుడు ఒక 2 టేక్ కన్నా నన్ను అక్కడ అది ఏం పెట్టరు. ఎప్పుడైనా చూస్తారు నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా అని చేసి అది చేసిన తర్వాత ఓకే బయట రామా అని చెప్తారు. ఎందుకంటే తనకి కూడా అయ్యో ఇదన్నీ జరుగుతుందా సొసైటీలో, ఇప్పుడు నేను ఈ అమ్మాయిని ఏడవడం పెట్టాను అలా ఉంటే తను చాలా సెన్సిటివ్ యాక్చువల్లీ, తను కూడా వద్దు. సో అన్నీ చాలా ఫీల్ చేసే సీన్స్ అన్నీ ఒక 2 టేక్స్లో అయిపోతుంది. శేఖర్ గారితో 2 సినిమాలు చేసిన తర్వాత యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ యాజ్ అ పర్సన్ మీలో మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన చేంజ్? నేను ఇంకా చాలా గ్రౌండెడ్గా సెన్సిటివ్ టు అదర్ పీపుల్స్ రియాలిటీ నేను అనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తను డైరెక్టర్గా ఉన్నారు, నువ్వు ఇక్కడ ఇది నీ చేయి అని చెప్పి వెళ్ళొచ్చు. బట్ తను అక్కడ వచ్చి నేను ఒకటి చెప్తే ఓకే అమ్మాయికి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎందుకు ఇది చేస్తున్నామని, హీరో గారు ఏమైనా చెప్తే లేదంటే ఏడీస్ అందరూ ఏమైనా చెప్తే అక్కడ ఉండి తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. తను ఎప్పుడు మైండ్లో నేను ఒక డైరెక్టర్ని అలా ఏం లేదు, నాకు ఇది నచ్చింది, నేను ఇక్కడ ఒక కథ చెప్తున్నాను అందరూ కలిసి చేద్దాం. సో ఒక టీమ్ స్పిరిట్ ఉంటుంది కదా, యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ యువర్ హీరోయిన్, యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఎనీథింగ్. చేరు ఉంటే ఇక్కడ వెళ్ళి కూర్చుంటాము, శేఖర్ గారితో మాట్లాడతాము, లేదంటే తను కిందే కూర్చుంటారు, ఫ్లోర్లో కూర్చొని ఇలా హీ ఈజ్ సో సింపుల్. అండ్ తన మూవీస్ ఎంత ఆనెస్ట్గా ఉంటుందో తను కూడా అంత ఆనెస్ట్గానే ఉంది. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దట్. తన మూవీస్ అన్నీ తన ఏం ఆలోచిస్తారు. ఇప్పుడు తన మూవీస్ చేయలేదంటే కూడా శేఖర్ గారు ఏమైనా ఒక విధంలో సొసైటీకి సమాజానికి ఏమైనా ఒక చేంజ్ రావాలి అని కోరుకుని హీ మస్ట్ హ్యావ్ డన్ సమ్ చేంజెస్. So being with a personality like that, I know that you need to be morally right, you need to be fundamentally correct with your opinions and views. So life lessons will yes, every time I go there I learn to be more of a girl. ఎందుకంటే మనం ఎక్కడైనా వెళ్ళి ఎవరైనా మనం బ్యాడ్గా తీసుకుంటే మనం ఏం చెప్తాము, లేదండి ఇది సమాజంలో ఇలా ఉంది, he'll say fight back, no, you have it, fight back, no. So he's only asked me to fight so many times. So sometimes నేను అనుకుంటున్నా లేదండి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు, నువ్వు చెప్పాలి, నీకు అది నచ్చలేదంటే నువ్వు చెప్పాలి, లోపల పెట్టి ఏం చేస్తావు చెప్పాలి, వాళ్ళకి తెలియాలి నువ్వు హర్ట్ అయ్యావు అని. So he's done that a lot of times. You are in a position where you get very nice scripts from both Telugu and Tamil industries. How often do you really find lovely characters that you have to take up but you're not able to because of lack of time and things like that? I've never had lack of time. Is it still a struggle to find
so many I interesting think so, because you don't turn around. It's not like every corner has a brilliant script waiting, and there are so many of us out there. There are so many actors, and everybody is so talented. We don't know which director wants whom for the character. So, from the lot that I get, I wouldn't say that it is easy to find a brilliant character and a brilliant script. It's a very rare feat, and when that happens, we would definitely want to do it. And I think it'll be nice if we write more characters which are more real. You don't have to be a heroic character. You need to show a woman as strong as she is and as real as possible. That will do, I think. It's not a very tough thing. మామూలు తెలుగు పీపుల్ మిమ్మల్ని బాగా ఓన్ చేసుకున్నారు, మా తెలుగు అమ్మాయి అన్నట్లుగా చూస్తారు. నేను కూడా అలానే ఆలోచిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఫిదా తర్వాత చాలా ఓన్ చేసుకున్నారు. మీరు ఈ సినిమా కోసం బయట అవుట్డోర్ లొకేషన్స్ చేశారు, అప్పుడు బయట జనాల రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది మీరు వాళ్ళతో? మేము నిజామాబాద్ అక్కడ బాన్స్వాడలో ఫిదా చేసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ పిప్రి మనం చేసాము, ఆర్మూర్ పిప్రిలో షూట్ చేసాము. అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి హీరో హీరోయిన్ మనం ప్రేమ ఇవ్వాలి అలా ఏం లేదు. నేను బయటే ఒక చెట్టు ఉంటుంది, ఆ చెట్టు దగ్గర కూర్చుంటే ఆ పార్టీ అమ్మ, వాట్ ఇస్ పార్టీ ఇన్ తెలుగు? నానమ్మ ఉంటారు కదా, వాళ్ళిద్దరు నా దగ్గర కూర్చొని నువ్వు ఏంటి ఇలా ఉన్నావు, ఎందుకు పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టలేదు, పెళ్ళయిందా, ఎప్పుడు పెళ్ళి అవుతుంది, ఇలానే. ఎందుకంటే మనం అక్కడ వెళ్ళిపోయాము, అక్కడ కూర్చున్నాము, అక్కడ కూడా ఏంటి బాగుంటుంది అన్ని. శేఖర్ గారు said, let's just sit here and become one amongst them. అండ్ వాళ్ళ అట్లా వచ్చి ఏంటి అమ్మ ఏం చేస్తున్నారు, నువ్వేంటి సినిమా ఎన్ని రోజులు, వయసు ఏమైంది, సో దే విల్ ఎన్క్వైర్ లైక్ యు ఆర్ సమ్వన్ హూ ఇస్ కమ్ ఓవర్ దేర్. సో అంత వాళ్ళ ప్రేమకి తప్పుగా ఏం కనిపి అలా చాలా హౌ డు ఐ పుట్ ఇట్, ఎందుకంటే మనం వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉన్నాము, నైట్ అండ్ డే షూట్ చేస్తున్నాము. శేఖర్ గారు యాక్షన్ కట్ అన్ని మైక్లో చెప్తారు, వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారు, పిల్లలందరూ వచ్చి చూస్తారు. అండ్ దట్ కోవిడ్ టైంలో ఇలా సెక్యూర్గా ఉండాలి ఇదన్నీ చెప్పేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎంత అకామిడేటివ్గా ఉన్నారు. బికాజ్ సమ్వన్ కమ్స్ టు యువర్ హౌస్ అండ్ మేక్స్ నాయిస్, యూ గెట్ యాంగ్రీ. బట్ మనం వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఊరు మధ్య దాన్ని చేసేటప్పుడు వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ప్రేమిస్తున్నారు. మేము ఒక మాంటా షూట్ చేసాము, ఈ పసుపు తీయడం, ఆ ప్లాంట్ నుంచి పసుపు తీయడం ఒక 2-3 షాట్స్ ఉంది. సో ఆ అమ్మ అందరూ ఉంటారా, సో వాళ్ళు అందరూ నాకు నేర్పించారు ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి. నిజంగానే నేను ఏదో చేసినా అంతా చూపించారు. మనం వెళ్ళే రోజు దే కేమ్ అండ్ దే గేవ్ ఆల్ ఆఫ్ us, నాట్ ద యాక్టర్స్ అలోన్, ఆల్ ద పీపుల్ ఒక డబ్బాలో పసుపు వాళ్ళు గ్రైండ్ చేసి పెట్టేది పౌడర్ని ఇచ్చారు. సో యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సచ్ థింగ్స్. మనం ఎప్పుడు ఆలోచిస్తాము మనకేం దొరుకుతుంది, బికాజ్ వీ ఆల్వేస్ మేబీ ఇన్ ద సిటీ వీఆర్ ఆల్వేస్ వర్క్ డ్రివెన్ అని అలా ఉన్నాం కదా. అంత అక్కడ వాళ్ళు చూస్తే ఏదో ఈ ఇంటి నుంచి ఏమైనా తీసుకోరా అలా చెప్తారా. సో ఐ లెర్న్ టు బీ మోర్ గ్రౌండెడ్ అండ్ నో వాట్ సెల్ఫ్లెస్ లవ్. ఏం మనకి ఇలా వస్తుంది, మనకి ఒక సీన్ ఇస్తారు, మనం ఇలా చేస్తే అలా ఏం లేదు. వాళ్ళు అస్సలు ఉండరు, మన దగ్గర కూర్చొని ఇలా పట్టుకుంటారు, ఇదేంటి ఇలా ఉంటుంది అలా చెప్తారు. బాన్స్వాడ ఉన్నప్పుడు ఒకరు వచ్చి నాకు సారీ ఇచ్చారు, ఒక డిజైనర్ అక్కడే చేస్తున్నారు. సో షీ గేవ్ మీ అ సారీ. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బిన్, ఎప్పుడు నేను ఊరికి వెళ్తాన్నానో అప్పుడు అక్కడ ఉండిపోయాలని నాకు కూడా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అంత ప్రేమిస్తారు. సో విరాట పర్వం శ్యామ్ సింగ్ గారు నెక్స్ట్. విరాట పర్వం, ఓ అవును, యా కరెక్ట్. నేను ఒక 2-3 days నుంచి లవ్ స్టోరీ గురించి మాట్లాడి శ్యామ్ సింగ్ లవ్ స్టోరీ కరెక్ట్. అవును, అది శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ షూట్ అయిపోయింది, డబ్బింగ్ మాత్రం ఉంది, కొంచెం సీజీ వర్క్ ఉంది. సో టైం అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. విరాట పర్వం యాక్చువల్లీ ఫుల్గానే అయిపోయింది, మేబీ ఒక్కరోజు షూట్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత అంతే 2 రిలీజ్కి. చైతన్య స్ట్రగుల్ అయ్యాడని చిరంజీవి గారు అనుకున్నారు కదా, ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు డాన్స్. ఈవెన్ మాకు కూడా అనిపించింది చైతన్య స్ట్రగుల్ అయ్యాడేమో. You said you taught him the complex dance moves and లేదండి, మీరు ఫైట్ సీక్వెన్స్ పెడతారంటే పల్లవి కష్టపడుతుంది, లేదా ఒక ఫైట్ సీక్వెన్స్ పెడుతున్నారంటే చే గారు చాలా బాగా చేశారు, పల్లవి ఫైట్ చేసి బాగా చేసింది అని. ఇది నాకు వచ్చు, నాకు బాగా వచ్చింది, తను చేశారు అంతే, వేరే పాపం అలా చెప్పకూడదు. తను బాగా చేశారు, స్టైల్ లోపలే ఉంది, సో తనకి అది వచ్చేసింది. ఇండస్ట్రీలో సాయి పల్లవి బెస్ట్ డాన్సర్ ఆమె చేయడం కష్టం అంటుంటారు కదా,
చిరంజీవి గారు అన్నారు అదే అంటే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, personal గా తనకి పెద్ద హార్ట్ ఉంది, అందుకే తను పెద్దవాళ్ళు కదా, అలానే మాట వస్తుంది వాళ్ళకి. మనలాగా హే ఇదేంటి అలా ఏం మాట్లాడడం రాదు, బికాజ్ యూర్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఆర్ట్. సో వాళ్ళు చెప్పారని నేను అది ఫుల్గా నేను అక్సెప్ట్ చేయడానికి నాకు ఏం లేదంటే, ఇప్పుడు మనం ఈ ఇంట్లో నెక్స్ట్ ఇంట్లో ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి నాకన్నా బెటర్ డాన్సర్గా ఉంటుంది. సో బెస్ట్ డాన్సర్ ఏం అనుకోను, బట్ నా డాన్స్ చూసి సంతోషపడితే అది నాకు చాలు. అంటే పర్సనల్గా ఇప్పటివరకు చేసిన హీరోల్లో మీకు స్ట్రగుల్ కనిపించింది డ్యాన్స్ పరంగా చేయడానికి ఏ హీరోతో అట్లా? నాకు యాక్చువల్లీ హీరోతో అక్కడ నేను డాన్స్ చేసేటప్పుడు నాకు అన్ని బ్లర్ అయిపోతుంది, నాకు అక్కడ ఎవరు ఉండరు, నేను అలా స్టెప్ పైనే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చేస్తానా. అలా కష్టపడిది రౌడీ బేబీ డెఫినెట్గా హార్డ్. దాని ముందు ఈ ఎంసీఏలో మనకి ఏవుండో నాని గారు ఉంటుంది కదా, వెనక అలా వెళ్తున్నాను, అది చాలా నొప్పి. అబ్బా ఎప్పుడు అన్నా అది చేస్తామో, అది ఒక్క టేక్ కాదు, చాలా టేక్స్ చేయాలి, ఒక్కొక్క లొకేషన్లో వెళ్ళి చేయాలా. అది ఆ రోజు నేను అనుకున్నా, ఐ థింక్ స్పైన్లో ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఏమైనా దెబ్బ వస్తుంది, నేను దీని తర్వాత డాన్స్ వస్తుందా ఏంటో అని ఒక భయం వచ్చింది. సో అది కొంచెం కష్టమైంది. కష్టం లేకుండా చేస్తే అక్కడ ఏం. But is dance meditative for you? When I dance at home, it is that way for me. But when I dance in films, you got to get it right. There is you have to do 10 takes. At home, whatever I do, even if I fall, I have to live with it. But in the take, if I do it wrong, they'll say, Pallavi, do it again. They won't say you're feeling good about it. They'll say, do it again, do it correctly. So it's more therapeutic and medicinal only when I'm there at home and I dance. And when I was a child, మనం ప్లేట్ మమ్మీ అక్కడ దోశ ఉంది రెడీగా వచ్చే చెప్పి ఒక డాన్స్ స్టెప్ చేసి అక్కడ నేను తీసుకోవాలి. బట్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఐ డాన్స్ ఓన్లీ వెన్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎమోషన్స్, ఎయిదర్ వెన్ ఐమ్ very upset or very happy. That's the only time, and I'll be alone. I don't let anybody watch. కొత్తగా చేస్తున్న ప్రాజెక్టులు ఏమన్నా? అలా అడిగితే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అని తెలియదు, సో దాని గురించి మాట్లాడడం ఇప్పుడు కరెక్ట్ కాదు. ఒక తమిళ్ ఫిలిం ఉంది, దాని తర్వాత మన 2 ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఒక మలయాళం ఫిల్మ్ ఉంది, బట్ అది తర్వాత చేయాలి. దాని తర్వాత ఇంకొక తెలుగు ఫిలిం టాక్స్ జరుగుతుంది. బాలీవుడ్ నుంచి ఆఫర్ వచ్చిందని చెప్పి టాకింగ్ స్క్రిప్ట్ వస్తుంది మనకి, అది క్యారెక్టర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడే క్యారెక్టర్ కరెక్ట్గా ఉండి చేస్తాం కదా, అక్కడ వెళ్ళి మళ్ళీ ఎందుకు అలా ఉంటుంది. సైడ్ వెళ్ళే ఆలోచన ఉందా లేదా? స్క్రిప్ట్ ఉండాలి, క్యారెక్టర్ ఉండాలి. అంటే ఒక సినిమాకి ఎస్ చెప్పడానికి మీరు దృష్టిలో పెట్టుకున్న అంశాలు ఏంటి? ఏంటండి? ఒక సినిమాకి ఎస్ చెప్పడానికి మీరు ఏ అంశాలు ఉంటే మీరు ఎస్ చెప్తారు? ఏ ఉంటే క్యారెక్టర్ బాగుంటే చెప్తాను, అంతే అంతే ఉండాలి కదా. ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైనా ఓకే చేశారు నెక్స్ట్? ఒకటి వింటున్నాను, సిరీస్ లాగా ఉంటుంది, బట్ అది ఇంకా ఓకే చెప్పట్లేదు, వింటున్నాను, ఐడియా బాగుంది, సో అంతే. హాయ్ అయిపోయిందా? వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ. అంతే ఉంది. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ.